80 years old. 하비스트, 우리들의 이야기. 제가 온누리 M센터 간사로 오게 된 거는 2011년 1월에 입사를 하게 되었어요. 그리고 하비스트를 처음으로 이제 섬기게 되었는데, 간사로 스텝으로 섬기게 되었는데, 그때는 이제 그 하비스트라는 이름으로는 처음으로 아마 그 집회가 시작된 걸로 기억을 하고 있거든요. 양지 비전 센터를 빌려가지고 우리가 하비스트를 진행하게 되었죠. 그때는 저도 스텝으로 처음으로 참석했고, 또 준비하는 과정에서 많은 기도와 정보 기도와 또 많은 준비를 했던 걸로 기억을 해요. 제가 정말 이렇게 여러 가지 집회를 많이 섬겼지만 이렇게 특수한 형태의 집회는 처음이었던 것 같아요. 정말 다양한 민족들이 모여서 다양한 언어로 예배를 드리면서 또 그리스도 안에서 한 연합으로 이렇게 드리는 모습이 되게 인상적이었던 것 같아요. 외국인들의 기대감도 되게 컸었어요. 왜냐하면 각자 다른 처소에서 예배를 드리다가 이제 다 모여서 추석 때 모여서 언어도 틀리고 뭐 여러 가지 문화적인 거나 많이 틀리지만 그럼에도 불구하고 하나님 안에서 예배할 수 있는 기쁨들이 되게 컸던 것 같아요. 제 기억으로는 스태프들뿐만 아니라 또 외국인 친구들도 영적인 기대감이 굉장히 흥분감이 컸던 것 같아요. 그래서 예배 처음에 찬양 시작할 때부터 폭발적인 반응들이 많았었던 것 같아요. 물론 영어로 같이 예배를 드렸지만 그럼에도 불구하고 그 그리스도 안에서 정말 기쁨? 천국에 있는 그런 기쁨처럼 다 뛰며 하나님을 예배하는 기쁨이 굉장히 컸었던 것 같아요. 우리나라뿐만 아니라 전 세계에서도 이렇게 각 나라와 언어의 민족을 가지고 한 마음으로 예배드릴 수 있는 공간이 없다라는 생각들이 되게 컸던 것 같아요. 그때의 모습을 통해서 지금의 이제 현재의 M센터가 되지 않았을까. I just arrived here in Korea last February 2018. So I've been here for 2 years and 10 months already. And it is my first time in Korea. I work and live in Ansan and currently serving Honorary Philippine Community. Well, what I do like the most about Harvest is I see a lot of different people from different countries, and that's very amazing. And it's my first time to witness different people gather together and just worship same God with the same faith and the same beliefs. So I think that's the thing I like the most. I see different people and see different cultures in one amazing program like Harvest. Well, speaking of Korean volunteers, I think Korean Christians are the most generous people I've ever met. They're very kind, they're very jolly, they're very helpful. I think Harvest will not be successful if it's not with the help of Korean volunteers. So thumbs up for the Korean volunteers. They're very approachable, accommodating, and friendly. They're one of the amazing creatures I've been met here in Korea. Well, I think it's having barbecue party is very, very unforgettable memories because we go to different booths of other countries, and that's the time that we can know each other as well. We can talk the same language. We can understand even if there's a language barrier. We just sing, we dance, we share cultures. I think that it's having that program in Harvest is very fun. It's one of the most unforgettable memories as well. The adventure
yeah, the physical games, I joined and it was amazing. I had fun, and what's good is your team is not your own country. You're not different countries like from Russia, from Nepal, from Uzbekistan, from China. It's just very amazing because you gather in just one event and you build a team together as one. So there's no barrier. Well, first, let's keep praying together that this pandemic will be over. Because once the pandemic is over, I think there will be next year's harvest, and that's I'm expecting to gather again to meet different people from different countries, and I'm really excited to be part of the praise and worship team, especially in dancing. And of course, I miss the fun, the amazing experience with the other people. So I'm praying that this would end, and so that we can celebrate the goodness of God next year. So see you in next year's harvest. I'll be there. 네, 하베스트는 제가 2012년도 때, 그때 지금 8년 전이죠. 그때 우연찮은 계기로 이제 스리랑카 예배부 사진을 찍어 놨다가 그때 합류하게 돼서 지금까지 쭉 2년을 이어오고 있습니다. 주로 이제 전체 행사 내 사진하고 그다음에 이제 하베스트 참석하는 사람들 모두의 한 컷 사진들, 그래서 모든 사진들을 다 찍어서 페이스북에 올리거나 아니면은 바로 현상을 해서 친구들에게 주는 그런 사역을 많이 했었습니다. 참 많은 사람들이 이 사진에 대해서 그리고 이 하베스트를 통해서 추억을 공유한다는 것이 얼마나 소중한지를 많이 깨닫던 것 같아요. 단순히 사진을 찍어주는 것뿐만 아니라 그들이 그 사진을 가지고 너무나 즐거워하는 모습들을 보면서 아, 참 사진을 찍기 잘했다 라는 생각을 많이 했던 것 같아요. 카메라와 망원 렌즈까지 끼면 한 3kg 정도 되거든요. 3kg를 들고 3일 내내 뛰어다니는 게 좀 쉽지는 않더라고요. 섬기고 싶으면 섬기고 섬기기 싫으면 섬기지 않는 그런 것은 이미 전 뛰어넘었다고 봐요. 이렇게 하비스트는 한 명 한 명의 부르심으로 이루어졌습니다. 이지민 한 명의 마음이 두 명의 마음으로 이어지고 우리의 마음이 하나님 안에서 큰 마음으로 이어져 하비스트라는 거룩한 예배를 이루었습니다. 한 사람의 땀과 기도가 모아져 하비스트는 하나님의 따뜻한 계획을 세워나가고 있습니다. 2020년에도 우리는 하비스트를 위해 기도와 준비로 달리고 있었습니다. 그러나 전 세계 코로나19 누적 확진자가 One of the scariest things about the Wuhan coronavirus. The outbreak of coronavirus in Italy has surged. 코로나19는 세상을 넘어 교회에도 밀려왔습니다. 텅 빈 예배당, 모이지 못하는 우리, 울리지 않는 찬양. 이전과 같을 수 없는 상황 속 우리는 새로운 길을 열어야 했습니다. 하나님을 향한 우리들의 찬양과 경배는 지금의 시간 속에서도 다시금 세워져야 했습니다. 안녕하세요. 많은 분들이 코로나로 인해서 함께 모여서 예배드릴 수 없고 굉장히 어려운 가운데 있습니다. 사실 매년 추석마다 저희는 함께 모여서 하나님을 찬양했죠. 그것이 하비스트 집회였는데 금년에는 안타깝게도 함께 모이기가 어려워졌습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 예배드리기를 원합니다. 아니, 예배 드려야 합니다. 어떻게요? 온라인으로 함께 할 수 있습니다. 저희가 이번 하비스트는 특별하게 유튜브로 하비스트를 준비를 했습니다. 여러분이 한국에서 예배드리든 아니면 본국에 돌아가서 베트남이나 몽골이나 캄보디아에서도 이번 하비스트에는 참여할 수가 있게 되었습니다. 예. 어떻게 유튜브를 클릭하시면 됩니다. 10월 1일과 2일 날 두 번에 걸쳐서 하비스트가 영상으로 나갈 텐데요. 저희는 새로운 시도를 했습니다. 그동안 여러분 통역기 끼고 들었는데 이번엔 통역기 필요 없어요. 왜냐? 더빙을 저희가 했습니다.
말씀을 여러분의 언어로 들을 수 있고요. 또 같이 찬양하고 기도도 같이 참여하고 비록 저희가 한 자리에 모일 수는 없지만 세계 곳곳에서 이 하비스트에 들어오시고 또 함께 기도하고 세계를 축복하고 우리가 그리스도 안에서 한 몸임을 경험할 수 있는 하비스트가 될 거라고 기대합니다. 그렇습니다. 예배는 멈추지 않습니다. 코로나 시대에도 예배는 계속되고 그것이 오프라인 상에서 모이든 온라인 상에서 모이든 우리는 같이 하나님을 예배할 수 있습니다. 그것이 바로 하비스트죠. 또한 이번 하비스트에서는 특별히 VR로 촬영을 했습니다. 여러분이 만약에 VR 카메라를 구하실 수 있다면 그걸로 만약 보시면 실제 현장에 있는 것 같은 느낌도 여러분 체험하실 수 있을 겁니다. 이번에 여러분 많이 들어와 주시고 또 다른 친구들에게도 알려주셔서 정말 많은 우리 지체들이 하비스트를 경험하고 또 하나님 말씀을 듣고 함께 예배자로 설 수 있는 그런 2020년 하비스트 되기를 기대하고요. 특별히 웨이메이커, 하나님께서 새로운 길을 만드시는 분이다 라는 것을 여러분에게 전해드리고 싶습니다. 코로나 시대에도 길을 만드시는 하나님을 함께 체험하시기를 축복합니다. 감사합니다. 우리 온라인에서 뵐게요.